ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। अच्छा बच्चों, तुहानू पता अज साडी कौम दे विच साडे इतिहास दे विच अज किहड़ा इतिहासक दिहाड़ा कोई बच्चा दस सकदा? बहुत वड्डा इतिहासक दिहाड़ा अज साडे इतिहास दे विच। हाँ जी, शाबाश। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हाँ जी बच्चों, अज श्री अकाल तख्त साहब का सिरजना दिवस है, सतापना दिवस है। अज दे दिन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने श्री अकाल तख्त साहब की उसारी करवाई सी, श्री अकाल तख्त साहब बनाया सी। समझ आ गई? बस मैं 2-4 मिनट श्री अकाल तख्त साहब के संबंध दे विच बच्चों तुहाडे नाल विचार साझे करने ने, ते बड़े ध्यान दे नाल तुसी विचार जिहड़े आ वो सरवण करने आ। वैसे मैनू मैडम प्रभजोत कौर होना ने कहा सी जिहड़ा थीम शब्द है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ अर्थ कर दिओ, 1-2 पंक्तियां दे। कोट अपराध हमारे खंडो, अणक विधि समझावो। ते ये जिहड़े आपां थीम शब्द दे अर्थ आ, ये आपां सवेर दे दीवाना दे विच तुहाडे नाल सांझे करांगे। ते मेरा मन कीता भी अज इतिहासक दिहाड़ा है, अज श्री अकाल तख्त साहब दा स्थापना दिवस है, ते क्यों ना संखेप दे विच शॉर्टकट बच्चों नूं जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा श्री अकाल तख्त साहब दा इतिहास दस्सिया जावे। हाँ जी बच्चों, ध्यान नाल सुनियो जिहड़ी मैं गल कहन लगा। एक दिन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज बाबा बुढ़ा जी नूं कहिंदे ने। बाबा बुढ़ा जी नूं की कहिंदे ने? बाबा बुढ़ा जी गुरु हरगोबिंद साहब नूं लैके आओ, उन्हां नूं गुरियाई देनी है, गुरता गद्दी देनी है। जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं आह गल कही ना भी गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरियाई देनी है, गुरता गद्दी देनी है, ते बच्चों बाबा बुढ़ा जी दियां अखां दे विच अथरू आ गए। बाबा बुढ़ा जी दी अखां दे विच अथरू आ गए। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे ने, गुरु साहब जी तुसी किद्दां दियां गल्लां करदे हो? गुरु साहब जी तुसी ते अजे बिल्कुल ठीक हो, तखत उत्ते बैठदे हो, संगत तुहाडे कोल आउंदी है, तुसी संगत दियां झोलियां भरदे हो, संगत दे शंके निवृत्त करदे हो, फिजिकली भी तुसी बिल्कुल ठीक हो, ते तुसी गुरियाई देण दियां, गुरता गद्दी देण दियां गल्लां कर रहे हो। इतिहास दे बोल ने, पुन बुढ़े सुन बचन उचारा, क्या कौतक करहो करतारा, ज्योति जोत समावण लागे, तो सुत तिलक देत वड भागे, अजे सो संगत दर्शन करे, हे गुरतोल किलपार, कैस बचन भाखो प्रभु हमको अचरज ख्याल। बाबा बुढ़ा जी कहते महाराज किद्दां दियां गल्लां करदे हो? फिर महाराज जवाब देंदे ने। महाराज की जवाब देंदे ने? महाराज कहते लाहौर सीस हम देवन जाही, ऊहां ते हम आमन नाही, तो अब ही माथ टकावो। बाबा बुढ़ा जी साडा अंतम समा आ गया है, असी लाहौर जाना है, साडी उत्थे शहादत हो जानी है, असी वापस नहीं आउणा, असी वापस नहीं आउणा। ते बच्चों बाबा बुढ़ा जी गुरु हरगोबिंद साहब नूं लैके आउंदे ने, ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज गुरियाई गुरता गद्दी किन्नू दिंदे ने? गुरु हरगोबिंद साहिब नूं। ते जदों महाराज गुरियाई गुरता गद्दी गुरु हरगोबिंद साहब नूं दिंदे ने, नाल महाराज एक गल होर कहिंदे ने। वो की कहिंदे ने? महाराज कहिंदे पुत्र जी, सपुत्र जी तुसी 2 तलवारां धारण करनियां ने। वो 2 तलवारां किहड़ियां ने? 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी, हिम्मत बाहां कोट गढ़, दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल, मर दुष्टा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। पीरी दा अर्थ है फकीरी, ते मीरी दा अर्थ है बादशाहत, राजनीति, ताकत। ते बच्चों गुरु अर्जन देव महाराज ने नाल ही ये गल कही, पुत्र जी सुपुत्र जी बड़ा समा असी जबर दा मुकाबला सबर नाल कीता है, पर हुण जबर दा मुकाबला सबर नाल नहीं, हुण जबर दा मुकाबला असी ताकत दे नाल करना है। बच्चों वेखो सिख धर्म दा यह सिद्धांत है,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜਉਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੈ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੈ ਘਰ ਜਾਈਐ, ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਖੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੰ ਕਰ ਅਜਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋਂ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਬਾਲ ਲਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦੰਦ। ਤੂੰ ਲਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਖਰਚਿਓ ਦਰਬ ਲੈਣ ਹਥਿਆਰ, ਚੰਚਲ ਤਰੰਗ ਮੋਲ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹਤ ਕੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਔਰ 52 ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤਾਈਂ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੜੇ ਘੋੜੇ, ਨਾ ਵਜਾਏ ਧੌਂਸਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਾਟ ਉਸ ਦਾ ਉਜਾੜ ਕੱਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, 7 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਵੈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ 250 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 2 ਘੋੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ 2 ਘੋੜੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਮਾਰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੜਾ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਮੀਨਜ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਤਖਤ ਮੀਨਜ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾ ਦਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਉਹ ਨਾਮੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਲੂਮ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਮਹਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਾੜਾ ਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਏ ਕੈ, ਸਭ ਵਰਣੀ ਨਹਿ ਜਾਏ ਕਹੋ ਕਿਆ ਗਾਏ ਕੈ, ਰਬ ਸਸ ਭਏ ਮਲੀਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਕੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਖਤ ਬਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਕੈ, ਨੱਥਾ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਸ ਕਹੈ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਜ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਭਾ ਮਾਹੇ, ਨਿਤ ਬੈਠਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਹੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਏ, ਦੇ ਭੇਟਾ ਮਨ ਫਲ ਛਪਾਏ। ਪੁੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੱਖ ਲਏ ਪਾਸ, ਗੁਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਨ ਕਰੇ ਖਾਸ, ਜਲ ਤਰਨ ਹਰਨ ਸਤਰੂਨ ਢੰਗ, ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਫੜੈ ਬਾਜਿਆ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਛਪਾਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।